Okay, good morning to all. Good morning, sir. Okay, okay, is this screen is visible? Yes, sir. Okay, so welcome all, and once again, good morning. So today we are going to continue last lecture, that is the designing of from unit number 6, designing of the axially loaded short column and the footing. So this is the lecture number 31. Here is the outline of the today's lecture. First, we will discuss about the objective of today's lecture. Then we are going to conduct the actual lecture. After that, we are going to conduct question answer session. That is the doubt from your mind. And as usual, here is a note: your active participation during the lecture activities conducted will be considered as the attendance. So, without wasting much more time, I would like to start the today's lecture. So, this is the objective of the today's lecture. Design axially loaded short column for a given condition. Last lecture we are discuss about the how to calculate the axial load on the column. So today's lecture we are going to discuss about the how to design for the that axially loaded column. Okay, that means design means you have to decide the dimension of the column and how much steel reinforcement are required for that particular load situation or that given condition. So this is the objective of today's lecture. Now these are the design steps. Basically, the whole design of the column section are broadly classified into 5 steps. First step is first we have to find out the factored load. That concept we have discussed in last lecture. Okay, how to calculate the factored load? That is the PU value. Then next step is find the compression area. That's all. Find the compression area of concrete. Okay, find the compression area of the concrete. Then third step is to find the gross area of column. Okay, after calculating the area of concrete, we have to calculate the gross area. After finding the gross area, we have to decide the dimension of the column. Okay, after this third step, we are going to move forward. Step number 4, that is the check for the minimum eccentricity. Okay, and last step to find the lateral ties. Okay, which kind of the lateral ties are required? We have to decide their dimension. That is the diameter of the lateral ties and the spacing of that lateral ties. Okay, these are the 5 steps. Okay, again, let's see. Step number 1: design the factored load. Sorry, find out the factored load. Step 2: find out the area of compression in the concrete. And third step: find out the gross area of the column. Fourth step: check the eccentricity. And the fifth step: find out the lateral ties and their dimension and the specification. Okay, understood up to this point? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, move forward. Now we are going to discuss about in detail. Okay, these steps are in detail. So first step is find out the factored load. First step is suppose in a example or in a MSBT question paper, most of problem there is a factored load is given, but in situation if this is not given, okay, we have to calculate that factored load. And how it is calculated? Okay, it is calculated by working load or axial load multiplied by partial safety factor. As you know, partial safety factor is gamma m. Okay, in most of question paper, okay, it is given, but since it is not given, we have to calculate. And how it is calculated? Okay, it is calculated by multiplying 1.5. Okay, suppose in question paper it is written as the given load is a working load or it is axial load. Then we have to find out the factored load, that is the PU. Okay, in other terms, it is said to be ultimate load. Okay, ultimate load is also factored load.
So to find out the factor load, we have to multiply that value into 1.5. Then we will get the factor load. Okay, clear up to this first step. Yes, sir. ओके सपोज म्हणजे जर क्वेश्चन पेपर मध्ये आपल्याला फॅक्टर लोड दिला नसेल तर आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे आणि कसा फाइंड आउट करायचा आहे तर त्याला 1.5 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे आणि कसं ओळखायचं एक तर तुम्हाला ऍक्सियल लोड हा शब्द वापरला असेल किंवा वर्किंग लोड हा शब्द वापरला असेल त्याला पार्सल सेफ्टी फॅक्टर न मल्टिप्लाय करायचं आहे म्हणजे 1.5 न मल्टिप्लाय करायचं आहे तुम्हाला फॅक्टर लोड येईल लक्षात आलं इथपर्यंत Yes, sir. So this is step 1. Now move forward for the step 2. Step 2 is the finding out the compression area of the concrete. Okay. As we know, the area of concrete is made from the area of gross area is addition of the area of concrete plus area of steel. Just wait. Here are the some. Okay. Is the screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now step number 2. Okay. Step number 2, find out the area of compression area, concrete compression area. हा आता आपल्याला माहिती आहे कॉलम हे दोन मटेरियल पासून तयार झाले ठीक आहे स्टील आणि कॉन्क्रीट मग त्याचा जर कॉन्क्रीटचा एरिया आपल्याला फाइंड आउट करायचा असेल तर ग्रॉस एरिया मधनं काय करायला लागते आपल्याला स्टीलचा एरिया मायनस करायला लागते तर तुम्हाला कॉन्क्रीटचा एरिया म्हणजे एरिया येणार आहे लक्षात येते का इथपर्यंत हा म्हणजे कॉन्क्रीट एरिया इज इक्वल टू ग्रॉस एरिया मायनस स्टील एरिया ठीक आहे मग आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय होणार आहे तेच आपण सिम्बॉलिकली डिफाईन केलंय द एरिया ऑफ कॉन्क्रीट is equal to gross area minus steel area. It means ASC, area of concrete is denoted by ASC and gross area is denoted by AG minus, sorry, area of concrete is denoted by AC and ASC means area of concrete, area of steel in the compression. Okay. ASC म्हणजे काय एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन आणि AST म्हणजे काय एरिया ऑफ स्टील इन टेन्शन लक्षात येते का आपण मागच्या चॅप्टर मध्ये AST काढत होतो बीमच्या चॅप्टर मध्ये कारण तिथला जो एरिया होता तो टेन्शन मध्ये होता आणि हा जो एरिया आहे तो कॉम्प्रेशन मध्ये मग त्याचं नोटेशन होत आहे ASC म्हणजे एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू ग्रॉस एरिया मायनस स्टील एरिया इट मीन्स AC इज इक्वल टू AG मायनस ASC लक्षात आलं इथपर्यंत Yes, sir. Yes, sir. हा बऱ्यापैकी प्रॉब्लेम मध्ये स्टीलचा एरिया दिलेला असतोय ठीक आहे इन म्हणजे मोस्ट ऑफ प्रॉब्लेम द एरिया ऑफ स्टील इज अ गिवन दॅट इज 4 म्हणजे 12 mm डायमीटर बार म्हणजे 4 नंबर ऑफ 12 नंबर डायमीटर बार आर युज्ड असं सांगितलं असते बट इन सम केसेस इट इज नॉट मेन्शनड then we have to assume that the area of steel and how it is how much it is assumed it is assumed as 1% of the gross area च्या 1% आपल्याला assume करायचं आहे ठीक आहे म्हणजे एरिया ऑफ स्टील किती होणार ग्रॉस एरियाच्या एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन किती होणार ग्रॉस एरियाच्या 1% म्हणजे AG into 0.01
ठीक आहे, इथपर्यंत लक्षात आलं? येस सर. म्हणजे काय होणार बघा, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू एजी मायनस, आता एएससी इथं काढलं आपण, एजी मायनस एएससी इथं काढले, एरिया ऑफ स्टील अज्युम केले आपण 1%, म्हणजे एएससी किती झाले 0.01 इंटू एजी. मग हे वरच्या इक्वेशन मध्ये पुट केलं, एसी इज इक्वल टू एजी मायनस 0.01 एजी इज इक्वल टू 0.99 एजी. ठीक आहे, परत एकदा बघा स्टेप 1 परत एकदा सांगतो. स्टेप 1 काय सांगितलं, पहिल्यांदा स्टेप 1 मध्ये फॅक्टर्ड लोड फाइंड आउट करायचा आहे. फॅक्टर्ड लोड दिला नसेल तर पार्शियल सेफ्टी फॅक्टरने त्याला मल्टिप्लाय करायचं आहे वर्किंग लोडला, म्हणजे गॅमा एम न मल्टिप्लाय करायचं 1.5 न, तुम्हाला फॅक्टर्ड लोड निघेल स्टेप 1. स्टेप 2 ला काय करायचं आहे तर ग्रॉस एरिया म्हणजे एरिया ऑफ कॉन्क्रीटचा एरिया फाइंड आउट करायचा आहे. एसी कसा फाइंड आउट करणार, तर ग्रॉस एरिया मधनं स्टीलचा एरिया मायनस करायचा, म्हणजे कॉन्क्रीटचा एरिया फाइंड आउट करायसाठी एसी इज इक्वल टू काय होणार एजी मायनस एएससी, एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन. लक्षात आलं? आणि जर एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन दिला नसेल तर तो 1% अज्युम करायचा, म्हणजे काय होणार एसी ची व्हॅल्यू 0.01 इंटू एजी होत्या, आणि हीच व्हॅल्यू परत त्या वरच्या इक्वेशन मध्ये पुट करायची एसीच्या, म्हणजे एसी इज इक्वल टू काय होते, एसी इज इक्वल टू एजी मायनस 0.01 एजी इज इक्वल टू 0.99 एजी. ठीक आहे, लक्षात आलं इथपर्यंत? येस सर. ओके, सिंपल आहे. प्रत्येक पेपरला एक तरी प्रॉब्लेम हा हमखास असतोय. एकदम सिंपल आहे. 5 स्टेप एकदा समजलं की झालं. स्टेप नंबर 3, आता काय करायचं आहे, कॉन्क्रीटचा एरिया आपल्याला माहिती पडला, ग्रॉस एरिया कसा म्हणजे फाइंड आउट करणार, ग्रॉस एरिया कसा फाइंड आउट करणार, कॉन्क्रीट एरिया प्लस स्टील एरिया. स्टील एरिया. एकदम सिंपल आहे. ग्रॉस एरिया म्हणजे काय, कॉन्क्रीटचा एरिया, म्हणजे वरच्या स्टेप मध्ये आपण कॉन्क्रीटचा एरिया फाइंड आउट करायचा आहे. आता आपल्याला फाइंड आउट केलाय तो ग्रॉस एरिया म्हणजे काय असणार आहे, कॉन्क्रीट एरिया प्लस स्टीलचा एरिया. ठीक आहे. आता हे तात्पुरतं जरा थोडा वेळ मागं ठेवूया. आता इथं काय होतंय बघा, आता लोड कॅरीड बाय कॉन्क्रीट, म्हणजे कॉन्क्रीटने जो लोड कॅरीड केलाय प्लस लोड कॅरीड बाय स्टील इज इक्वल टू फॅक्टर्ड लोड. ठीक आहे, लक्षात येते का? म्हणजे ज्या कॉलम वरती आपण लोड देणार आहे ती 2 व्यक्ती लोड कॅरी करणार आहेत, एक तर कॉन्क्रीट कॅरी करणार आहे आणि स्टील कॅरी करणार आहे. ह्या दोघांनी मिळून फॅक्टर्ड लोड कॅरी केलाय. ठीक आहे, इथपर्यंत लक्षात आलं का? नाही लक्षात आलं? ठीक आहे. आता टोटल म्हणजे हा जो पीयू आपण कन्सिडर केला, इथं पहिल्या स्टेपला आपण पीयू फाइंड आउट केला. हा पीयू जो आहे अल्टिमेट लोड किंवा फॅक्टर्ड लोड, हा कॉन्क्रीट कॉलम वरती अप्लाय होणार आहे. मग कॉलम वरती म्हणजे ब्रॉडली 2 मटेरियल आहेत, एक स्टील आणि कॉन्क्रीट. त्यातला थोडा लोड काय करणार, कॉन्क्रीट कॅरी करणार, आणि त्यातला थोडा लोड स्टील कॅरी करणार. म्हणजे पीयू इज इक्वल टू काय म्हणू शकतो का असं आपण, म्हणजे लोड कॅरीड बाय कॉन्क्रीट प्लस लोड कॅरीड बाय स्टील म्हणजे इज इक्वल टू फॅक्टर्ड लोड, म्हणजे असं म्हणू शकतो का आपण? हो. ठीक आहे. म्हणजे ओके, लोड कॅरीड बाय कॉन्क्रीट म्हणजे पीसी असं त्याला आपण सिम्बॉल देऊ, आणि लोड कॅरीड बाय स्टील त्याला पीएस हा सिम्बॉल देऊ. म्हणजे पीसी प्लस पीएस इज इक्वल टू पीयू, हे इक्वेशन आपण तयार केलं. मग आता लोड कॅरीड बाय कॉन्क्रीट किंवा नुसता लोड काढायचा आहे मला, म्हणजे कॉन्क्रीटचा असू दे किंवा स्टीलचा असू दे, नुसता लोड काढायचा आहे मला. कसा फाइंड आउट करणार नुसता लोड, बऱ्याच वेळेला मागे सांगितले मी, नुसता जर आपल्याला लोड फाइंड आउट करायचं असेल तर काय सिंपल इक्वेशन वापरायचं आहे. कुठलं आठवतं का? व्हॉल्यूम इंटू डेन्सिटी नाही, दुसरं स्ट्रेसचं इक्वेशन वापरायचं आपल्याला. स्ट्रेस इज इक्वल टू काय, फोर्स डिवायडेड बाय एरिया, पी डिवायडेड बाय एच असते ना. फोर्स म्हणजे काय, एक प्रकारचा लोडच आहे तो. ठीक आहे, म्हणजे लोड इन कॉन्क्रीट असू दे किंवा लोड इन स्टील असू दे, तर आपल्याला काय करायचं आहे, स्ट्रेसचं इक्वेशन वापरायचं आहे. म्हणजे स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया केलं तर काय होणार आहे तुम्हाला,
लोडचं उत्तर येणार आहे. मग कॉन्क्रीटचा स्ट्रेस इंटू कॉन्क्रीटचा एरिया, वरती आपण कॉन्क्रीटचा एरिया काढलाय, आणि स्टीलचा स्ट्रेस इंटू स्टीलचा एरिया, वरती पण आपण म्हणजे आधीच्या स्टेपला, मागच्या स्टेपला स्टीलचा एरिया काढलाय. फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, त्या एरियासनी त्या स्ट्रेसनं मल्टिप्लाय करायचं आहे. लक्षात येते का? ओके, म्हणजे काय आता इक्वेशन कसं होतंय बघा, 0.4 एफसीके म्हणजे काय, ग्रेड ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीटचा स्ट्रेस इंटू कॉन्क्रीटचा एरिया एसी, प्लस पीएस साठी स्ट्रेस लोड ऑफ स्टील साठी स्ट्रेस इन स्टील एफ वाय इंटू एएससी, एफ वाय इंटू एसी. आता हे 0.4 आणि 0.67 हे काय आहे, तर हे इक्वेशन जे आहे ते म्हणजे आय स्टील टेबल मध्येच दिलेलं आहे. एक मिनिट दाखवतो तुम्हाला, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. कुठला आयएस कोड आहे, आता हे जर कॉन्क्रीटचा आपल्याला रेफर करायचं आहे तर कुठला आयएस कोड वापरणार आपण? IS 456-2000. IS 456-2000 सगळे आयएस कोड पार्ट पाहिजेत. स्टील साठी कुठला वापरायचा आहे, म्हणजे भरपूर आयएस कोड आहेत, त्यातले एक 4-5 आयएस कोड तुम्हाला लागणार आहेत. आयएस कोड 4.6, आयएस कोड 875, आयएस कोड 808. आतापर्यंत म्हणजे आतापर्यंत अभ्यास केलेला आपला हे आयएस कोड आहे. एकच मिनिट. ठीक आहे, आयएस कोड दिसतोय का? आयएस कोड 4.6. ओके, लेट मी शो दॅट व्हॅल्यू. आता आपल्याला मला माहित नाही, म्हणजे ही व्हॅल्यू कुठं फाइंड आउट करायची, तर इथं पहिल्यांदा इंडेक्स मध्ये जायचं, म्हणजे हाऊ टू आयडेंटिफाय दॅट इक्वेशन ऑर फॉर्म्युला. आता ही इंडेक्स मध्ये आपल्याला कॉम्प्रेशन मेंबर डिझाईन करायचं. मग इथं कॉम्प्रेशन मेंबर कुठं लिहिलंय का बघायचं, किंवा कॉलम असं काही लिहिलंय का बघायचं. आता ह्याच्यामध्ये परत 2 पार्ट केलेत, लिमिट स्टेट आणि म्हणजे वर्किंग स्ट्रेस. आता आपण बघायला लागलो ते लिमिट स्टेटचं बघायला लागलो, म्हणजे शक्यतो लिमिट स्टेटच्या सेक्शन मध्ये जायचं. हा सेक्शन 5 लिमिट स्टेटचा सेक्शन आहे, लिमिट स्टेट मेथड. ठीक आहे, स्ट्रक्चरल डिझाईन लिमिट स्टेट मेथड सेक्शन 5. आता ह्या लिमिट स्टेट मध्ये आपल्याला कॉम्प्रेशन मेंबर, मग ते कॉलम असू दे नाहीतर आणि कुठला, तर कॉम्प्रेशन मेंबर दिसतोय का किंवा कॉलम दिसतोय का बघायचं. ठीक आहे, इथे दिसलंय बघा, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलॅप्स कॉम्प्रेशन. ठीक आहे, टॉपिक नंबर 39. त्याच्यामध्ये 39.4 हा कॉम्प्रेशन मेंबर ऑफ हेलिकल स्टील मिनिमम इसेंट्रिसिटी. आता हे बघायचं आपल्याला, शॉर्ट ऍक्सिली लोडेड कॉलम हा आपल्याला पाहिजे आहे. 39.3 हा सेक्शन आपला कॉलम आहे, तो शॉर्ट कॉलम आहे. आपण काय बनवलं, डिझाईन स्टेप ऑफ शॉर्ट ऍक्सिली लोडेड कॉलम, म्हणजे हे पान नंबर 71 वरती आहे जे इक्वेशन. पान नंबर 71 वरती जायचं. किती आलं, 68. ओके, 71 वरती आलं बघा. ठीक आहे, इथं लिहिलं 39.3 39.3 शॉर्ट ऍक्सिली लोडेड कॉलम. त्यांनी काय फॉर्म्युला दिलाय, PU इज इक्वल टू 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू AC. हा आयएस कोडने दिलेला. आता ह्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहेत, आयएस कोडने घेतलेले आहेत. ऍक्च्युली तुमचा फॉर्म्युला जो आहे तो FCK इंटू AC प्लस FY इंटू ASC असा आहे. त्यांनी पार्शियल सेफ्टी, म्हणजे त्यांचे काही सेफ्टी फॅक्टर असतील, त्यांनी टेस्टिंग करून फाइंड आउट केले असतील, तर हे सेफ्टी फॅक्टर 0.4 आणि 0.67, 0.67 जो आहे तो 1.5 आहे माझ्या मते, 1.5 आहे, आणि हे 0.4 आहे तो 1.25 काहीतरी येतोय. ठीक आहे, म्हणजे हे लक्षात आलं हे इक्वेशन कुठून आलं ते.
ठीक आहे. स्टेप नंबर 3 समजली का? येस सर. आता ह्याच्यामध्ये काय होतंय बघा, आता ह्याच्यामध्ये ग्रॉस एरिया आपण कसा फाइंड आउट करणार? तर आता FCK ची व्हॅल्यू प्रॉब्लेम मध्ये दिलेली नसत्या, दिली नसेल तर M20 म्हणजे अज्युम करायचं. FY ची पण व्हॅल्यू दिलेली नसत्या, जर दिली नसली तर किती अज्युम करणार? 450. 415. 415 145 सॉरी 415 415 अज्युम करायची. आणि AC ची व्हॅल्यू आपण स्टेप नंबर 2 मध्ये काढल्या बघा. स्टेप नंबर 2 मध्ये AC इज इक्वल टू इथं काढलं बघा. AC इज इक्वल टू किती आले? 0.99 AG. आणि आता इथं 0.99 AG झालं आणि ASC ची पण व्हॅल्यू आपण 1% अज्युम केली, म्हणजे ती किती झाली? 0.01 AG. म्हणजे दोन्ही टर्म मध्ये, म्हणजे इथं ASC ला किती होणार? 0.99 AG या ASC ला, आणि सॉरी ASC ला होणार 0.01 AG आणि AC ला होणार 0.99 AG. म्हणजे या पूर्ण टर्म मध्ये PU तर काय फाइंड आउट केलेलाच असतोय, या पूर्ण टर्म मध्ये ग्रॉस एरिया फक्त अननोन राहतोय आणि आपल्याला AG फाइंड आउट करायला देतोय. हे झाले स्टेप नंबर 3. लक्षात. आता स्टेप नंबर 4 काय आहे बघा, चेक फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी. मिनिमम इसेंट्रिसिटी चेक घ्यायचंय. मागच्या लेक्चरला इक्वेशन सांगितलेलं आठवते का? मिनिमम इसेंट्रिसिटीचं इक्वेशन आठवते का कोणाला? 0.8% of EG. ते ह्याचं आहे, कशाचं? स्टील रेन्फोर्समेंटचं स्पेसिफिकेशन आहे. स्टील रेन्फोर्समेंट, मिनिमम स्टील रेन्फोर्समेंट तेवढी पाहिजे, त्याच्यापेक्षा लहान नसावी. बरं ठीक आहे, आठवत नसेल तर मी मदत करतो. मिनिमम इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू L डिवायडेड बाय 500 प्लस D डिवायडेड बाय 30. हे मिनिमम इसेंट्रिसिटी असावी त्याची. म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये L म्हणजे काय? व्हॉट इज मिनिंग ऑफ द L? इफेक्टिव्ह लेंथ. LE लिहायला पाहिजे होतं इथं, इफेक्टिव्ह लेंथ आहे. ठीक आहे. तुम्ही लेक्चर चालू असताना काय नुसतं ऐकतच बसताय काय? काही नोट डाऊन वगैरे करत नाही वाटतं? केलं पाहिजे नोट डाऊन. सर 1 मिनिट, मागची स्लाइड ओपन करा ना. काय? ओके सर. आता D म्हणजे काय ह्या इक्वेशन मध्ये? लिस्ट लॅटरल डायमेन्शन. लिस्ट लॅटरल डायमेन्शन म्हणजे स्क्वेअर कॉलम असू दे किंवा सर्क्युलर कॉलम असू दे, डी हे कॉमन असतंय. पण ज्याला रेक्टँग्युलर कॉलम असतोय त्यावेळेला त्या दोघांच्या पैकी मिनिमम डायमेन्शन म्हणजे डी. लक्षात. लिस्ट लॅटरल डायमेन्शन ई मिनिमम आणि ई मॅक्सिमम. ई मॅक्सिमम किती सांगितलेला? 0.05 डी. एवढा मॅक्सिमम ई असला पाहिजे. लक्षात आलं का? येस सर. आता बघा, हे जे चेक फॉर काय ते मिनिमम इसेंट्रिसिटी ओके कधी आला म्हणायचं पाहिजे? ज्यावेळेला आपण मिनिमम इसेंट्रिसिटी ही मॅक्झिमम इसेंट्रिसिटी पेक्षा कमी यायला पाहिजे. आता तुम्ही म्हणाल म्हणजे इसेंट्रिसिटी मिनिमम आहे म्हणजे ती कमी बाय डिफॉल्ट येणारच, तसं होत नाही. बऱ्याच प्रॉब्लेमला असं होतं की मिनिमम इसेंट्रिसिटी ही मॅक्झिमम इसेंट्रिसिटी पेक्षा जास्त असते. प्रॉब्लेम सोडवताना तुमच्या लक्षात येईल. ठीक आहे. म्हणताना हे इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं पाहिजे. हे इक्वेशन सॅटिस्फाय झालं तर इसेंट्रिसिटीचा चेक ओके आला म्हणायचा. तर लक्षात, इफ ओके देन फाइंड नंबर ऑफ मेन बार. जर हा चेक ओके आला असेल तर आपल्याला स्टीलचे किती नंबर ऑफ बार लागणार आहेत ते आपण फाइंड आउट करायचे. आता ही स्टेप झालेली, AST डिवायडेड बाय द एरिया ऑफ 1 बार. स्टेप नंबर 4 झाली. आता स्टेप नंबर 5, लास्ट स्टेप. एकदम सिंपल आहे, काही अवघड नाही. फाइंड द लॅटरल टाईज. आपल्याला लॅटरल टाईज किती लागणार आहे ते फाइंड आउट करायचं. आता त्याला स्पेसिफिकेशन सांगितलेलं मागच्या लेक्चरला आठवतंय का? लॅटरल टाईजचं किती डायमीटर असावी मिनिमम? तर प्रोव्हाइड करताना बघा, डायमीटर ऑफ लॅटरल टाईजची डायमीटर देताना 1/4 ऑफ मेन डायमीटर बार, म्हणजे वरती जर 12 mm
चा बार तुम्ही दिला असेल तर त्याच्या 1/4 लॅटरल टाईजची डायमीटर असली पाहिजे. आणि दुसरा एक क्रायटेरिया आहे, डायमीटर ऑफ लॅटरल टाईज शुड नॉट बी लेस दॅन झालं इथं, हे शुड नॉट बी पाहिजे होतं. लॅटरल टाईज डायमीटर शुड नॉट बी लेस दॅन 6 mm. 6 mm पेक्षा लहान नसावी. त्याच्यानंतर पिच फॉर पिच किंवा स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर दॅन, या खालीलपैकी त्याचं पिच आहे किंवा स्पेसिंग आहे ते जास्त नसावं. तर पहिलं काय, लिस्ट लॅटरल डायमेन्शन म्हणजे जे काय कॉलमचं डायमेन्शन आहे, समजा 450 बाय 500 असं जर कॉलमचं डायमेन्शन असेल तर त्यातलं लिस्ट डायमेन्शन कुठलं 450, म्हणजे पहिला क्रायटेरिया झाला त्याचं स्पेसिंग 450 पाहिजे. दुसरा क्रायटेरिया काय, 16 इंटू डायमीटर ऑफ मेन बार, म्हणजे 12 mm चा बार असेल तर 16 गुणिले 12 करायचं. किती आलं 16 गुणिले 12? 192. ठीक आहे. पहिला क्रायटेरिया होता 450, दुसरा क्रायटेरिया होता 192 आणि तिसरा क्रायटेरिया काय आहे, मिनिमम 300 हे दिलंच पाहिजे तुम्ही. इट शुड नॉट बी ग्रेटर दॅन, सॉरी 300 पेक्षा जास्त हे नसलंच पाहिजे. मग ह्या सगळ्यांच्या मध्ये सगळ्यात कमी कुठलं होतंय, 450 होतंय, 192 होतंय का 300 होतंय? तर ह्या तिन्हींच्या मध्ये सगळ्यात कमी आहे 192. म्हणताना स्पेसिंग देताना यात सगळ्यांच्यातलं कमी द्यायचं 192. आलं लक्षात? एवढ्या 5 स्टेप आहेत. ठीक आहे, परत एकदा बघा. स्टेप नंबर 1, फाइंड द फॅक्टर्ड लोड. पार्सल सेफ्टी फॅक्टर त्याला मल्टिप्लाय करायचं आहे, फॅक्टर्ड लोड येतोय. त्याच्यानंतर स्टेप नंबर 2, फाइंड द कॉम्प्रेशन एरिया ऑफ कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीटचा कॉम्प्रेशन एरिया फाइंड आउट करायचा आहे. तर तो कसा करणार, तर ग्रॉस एरिया मधनं स्टीलचा एरिया मायनस करायचा, तुम्हाला कॉन्क्रीटचा एरिया निघेल. ग्रॉस एरिया एजी ने डिनोट करतात, स्टील एरिया एसी ने डिनोट करतात आणि कॉन्क्रीटचा एरिया एसी ने डिनोट करतात. म्हणजेच आपलं इक्वेशन काय होतंय, एसी इज इक्वल टू एजी मायनस एएससी. ओके. नेक्स्ट स्टेप, इफ द स्टील in compression is not given, then we have to assume that it is the 1% of the gross area, that is the ASC is equal to 0.01 of AG. Then ASC is equal to, then we will get the equation AC is equal to AG minus 0.1, AG is equal to 0.99 AG. Then AC is equal to 0.99 AG and ASC is equal to 0.01 AG. Okay. In third step, find the gross area and how it is find out. Okay, it is find out by the equation PU is equal to 0.4 FCK into AC plus 0.67 FY into AC. Okay, this is the equation. By using this equation, we have to find out the gross area. Then next step, check for the minimum eccentricity. There are two criteria for the minimum eccentricity. Minimum eccentricity should be equal to L divided by 500 plus D divided by 30, and maximum eccentricity should be 0.05 of D. Okay, and it must satisfy the criteria E minimum must be less than E max. If we satisfy this equation, then we have to find out the number of bar required. In last step, we have to find out the lateral ties. To find out the lateral ties, first of all, we have to find out the diameter of lateral ties. Diameter of lateral ties is 1/4 of the diameter of main bar. Then we have to find out the spacing, and the diameter of a lateral ties should not be less than 6 mm. And the spacing should not be greater than of the following, that is the least lateral dimension 16 into diameter of main bar and 300. ठीक आहे, इथपर्यंत लक्षात आलं? Yes, sir. काय क्वेश्चन आहेत का या स्टेप मध्ये? एनी डाउट्स? सर स्टेप नंबर No. 5 परत एकदा एक्सप्लेन करा ना. 5. हा. ओके, स्टेप नंबर काय करायचं आहे, फक्त लॅटरल टाईज डिझाईन करायचं आहे. सिम्पल आहे. त्याचं डायमीटर आणि फक्त स्पेसिंग ह्या दोन गोष्टी आपल्याला डिफाईन करायच्या आहेत. डायमीटर कसं आपण फाइंड आउट करणार, तर त्याला पहिला क्रायटेरिया काय आहे, डायमीटर ही बारच्या 1/4 असावी असा नियम आहे. असलंच पाहिजे असं काही नाही.
डायमीटर ही मेन बारच्या डायमीटरच्या 1/4 असली पाहिजे. म्हणजे जर तुम्ही 20 mm डायमीटरचा बार जर वापरत असाल तर त्याची डायमीटर लॅटरल टाईटची डायमीटर ही 5 mm असली पाहिजे. आणि दुसरा क्रायटेरिया काय आहे, इट शुड नॉट बी लेस दॅन 6 mm. म्हणजे त्या मेन डायमीटरचा बार हा 6 mm पेक्षा लहान नसावा. इथं उलट झालंय ऍक्च्युली, प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. इट शुड बी ग्रेटर दॅन 6 mm असं पाहिजे. ओके. आणि दुसरं स्पेसिंगचा क्रायटेरिया, त्या लॅटरल टाईपचं स्पेसिंग किती द्यायचं आहे, तर त्याला 3 क्रायटेरिया आहेत परत. एक तर मिनिमम 300 mm असलं पाहिजे. दुसरं म्हणजे मेन डायमीटर इंटू 16 mm असलं पाहिजे. आणि तिसरा क्रायटेरिया आहे ते लिस्ट लॅटरल डायमेन्शन ऑफ द कॉलम. म्हणजे 450 बाय 500चा जर कॉलम असेल तर त्याचं मिनिमम डायमेन्शन किती आहे, 450. तर त्याच्या या तिन्हीच्या पैकी जे काही मिनिमम असेल स्पेसिंग ते द्यायचं. ठीक आहे, लक्षात आलं इथपर्यंत? ओके सर, हो थँक सर. यू. ओके, थँक्यू. अजून काय कोणाला शंका? नो सर. Okay, then move forward for the problems. Okay, so now we are going to solve the problem. So this is the problem number 1. A column of 400 by 400 mm has unsupported length 7 meter and the effective length is 4.5 meter. It can be designed as the short column. Can it be designed as a short column under axial compression if the load placed at centrally on it? ठीक आहे, काय फाइंड आउट करायचं लक्षात आलं प्रॉब्लेम मध्ये? काय फाइंड आउट करायचंय? नाही, एकाच्या पण लक्षात आलं. तर फक्त हा शॉर्ट कॉलम म्हणून आपण डिझाईन करू शकतोय का, एवढंच फक्त ह्याच्यामध्ये सजेशन द्यायचं आहे. डिझाईन काही करायचं नाही, फक्त हा शॉर्ट कॉलम आहे का नाही एवढंच सांगायचं. ठीक आहे. मग कसं ओळखणार शॉर्ट कॉलम आहे का नाही? LE upon D less than 12. बरोबर. LE अपॉन लिस्ट लॅटरल डायमेन्शन डिवाइडेड बाय sorry L effective divided by least lateral dimension. If it is less than 12 then it is called as short column. ठीक आहे. गिव्हन डाटा लिहायचं का डायरेक्ट सोडवा चालू करायचं? गिवन सर. फर्स्ट प्रॉब्लेम तर गिवन असते नंतर. ठीक आहे, ओके. गिव्हन काय दिलंय बघा. तर पहिल्यांदा डायमेन्शन ऑफ कॉलम दिले म्हणजे बी इज इक्वल टू किती दिले, 400 mm. डी इज इक्वल टू किती दिले, 400 mm. बी आणि डी दोन्ही एकच आहे इथं. अनसपोर्टेड लेंथ आहे. अनसपोर्टेड लेंथ म्हणजे काय हे सांगा. अनसपोर्टेड लेंथ म्हणजे सांगू पर्यंत रात्र व्हायची. L0 अनसपोर्टेड लेंथ L0. नोट डाऊन करत जावा बरं का काय सांगतोय ते, नाहीतर परत. आणि इफेक्टिव्ह लेंथ म्हणजे काय, आता इथं सिम्बॉल येणार हा, नाहीतर हे आलं नसतं तर मला आता काय आत्महत्याच करायला लागले. L0 सॉरी LE किती आहे, 4.5 मीटर. ओके, डन. फक्त आता हे आपल्याला शॉर्ट कॉलम आहे का नाही एवढं फक्त डिझाईन करायचं. डिझाईन करू शकतोय का? ठीक आहे. पहिल्यांदा शॉर्ट कॉलम आहे का नाही बघा, चेक करा.
तर त्यासाठी इक्वेशन काय स्लेंडरनेस रेशो म्हणायचं त्याला. स्लेंडरनेस रेशो काय असतोय इज इक्वल टू LE डिवायडेड बाय D इज इक्वल टू किती येणार LE किती आहे तुमचा तर 400 भागिले D किती आहे नाही उलट झालं काय हा पहिल्यांदा इफेक्टिव्ह लेंथ गेला पाहिजे. इफेक्टिव्ह लेंथ किती आहे 4500 mm. 4500 आणि D किती आहे 400. म्हणजे किती आलं उत्तर 11.25. बरोबर. युनिट काय येणार याला नो युनिट. नो युनिट बरोबर आहे का कारण LE पण युनिट MM आहे आणि D चं पण युनिट MM आहे. MM ला MM गेलं इट हॅज नो युनिट. ओके डन. स्लेंडरनेस रेशो आला. हा आता हा जो रेशो आहे काय आहे लेस दॅन 12 म्हणजे ह्याला शॉर्ट कॉलम म्हणायचं का हो. ओके हेन्स इट इज शॉर्ट कॉलम. ओके डन. त्याच्यानंतर आता फक्त हा डिझाईन करू शकतोय का शॉर्ट कॉलम तरी आहे मग आता हा डिझाईन करू शकतोय का शॉर्ट कॉलम म्हणून असं चेक करायचं तर त्यासाठी मिनिमम इसेंट्रिसिटीचा चेक घ्यायला लागतोय. चेक फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी. मग मिनिमम इसेंट्रिसिटीचा चेक कसा घेणार एल आपण 500 बरोबर आहे एकदम बरोबर. ई मिनिमम इज इक्वल टू तर हा आहेच इक्वेशन कॉपी करतो. चेक करा बघा चेक करून सांगा मला येते का मिनिमम. किती आलं ई मिनिमम 22.33. 10 point. बघा जरा 10.33. 22.33. 22.33 ओके MM म्हणायचं का याला का नाही काही युनिटलेस येते काय झालं भरायचं याला MM कारण का ह्या L ला युनिट किती आहे MM आहे इथं 500 ला युनिट आहे का नाही इथं कॉन्स्टंट आहे D ला युनिट किती आहे MM आहे 30 ला युनिट आहे का नाही म्हणजे हे दोघांनी जर MM असेल तर ह्याचं युनिट सुद्धा MM राहणार. आलं लक्षात मग त्यांना आता ई मॅक्स काढायचं ई मॅक्स. सर इथला एल पण एल इफेक्टिव्ह असणार ना L ला हा एल अपॉन 500 एल इफेक्टिव्ह घ्यायचं ना नाही हो हा L इफेक्टिव्ह घ्यायचं त्याचं युनिट किती झालंय MM D चं युनिट झालंय MM बरोबर आहे का MM या दोन्ही ठिकाणी जर MM असेल तर फायनल उत्तर सुद्धा MM च येणार. लक्षात येते ना हो नाही अजून हा हो म्हणजे थोडक्यात काय बघा इथं 5 आंबे आहेत इथं 5 आंबे आहेत आणि इथं 2 आंबे आहेत म्हणजे दोन्ही मिळून किती आंबे झाले एक आंबा अधिक एक आंबा म्हणजे टोटल किती झाले 7 आंबे म्हणजे युनिट सुद्धा आंबेमध्येच येणार ना जर इथं सीताफळ आणि इथं आंबे असते तर युनिट काय आलं असतं सीताफळ आंबे असं 2 युनिट आलं असतं. ठीक आहे भूक लागली असतं आता तुम्हाला ई मॅक्स होय. सांगा फोन ई मॅक्स किती आहे 0. 0.05 0.05.
किती आला 0.05 इंटू डी किती आहे 400 इज इक्वल टू 20 20 काही नो हा 20 mm. आता इथं कंडिशन कशी आली मग सांगा मला. मगाशी आपण म्हणत होतो हे बाय डिफॉल्ट असू शकते, म्हणजे इथं कंडिशन कशी आली. Emax. हा ई मिनिमम ग्रेटर देन इमॅक्स. आहे का नाही. म्हणजे आता हे डिझाईन करू शकतो का आपण शॉर्ट कॉलम म्हणून. ई मिनिमम इज ग्रेटर दॅन नाही. आलं लक्षात. No. आता इथं रिझल्ट येताना काय लिहायचं. सिन्स हेन्स लिहा. हेन्स लय मोठं वाक्य करायला नको. हेन्स इट शुड नॉट बी डिझाइनड ॲज शॉर्ट कॉलम. का येस सर. हो. ओके ठीक आहे. आजच्या पुरतं एवढंच. उद्याच्याला पुढे कंटिन्यू करूया. थांबूया का इथं. येस सर. ओके ओके. थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. एक मिनिट थांबा.